मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்த நாம கீர்த்தனம்.
அந்த உடனே தன்னை மறந்து அந்த அழகுல ஈடுபட்டு நிற்கணும்னா அதே மன்மகனுடைய சம்பந்தத்தை கொண்டு சேர்க்கணாங்க. இந்த புருவங்கிறது என்ன, ஏன் இந்த புருவத்தை பார்த்த உடனே வேற உலகத்தை எதையும் பார்க்க முடியாம அப்படியே அம்பாளுடைய புருவத்தையே எல்லாரும் பார்த்துக்கணும்னு உங்களுக்குலாம் தோன்றது. இந்த நேற்றத்தையே பார்க்கலாம், இந்த புருவத்தையே வரணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? இது வெறும் புருவம் என்றது அது மன்மகனுடைய வில்லு. வில்லு என்ன பண்ணும்? வில்லு அம்பும் வில்லுக்குதானா கோவன் ராமன்னுட்டு கோவன் பண்ணா வில்லி பேரு. ராமன்னா உலகத்துக்கு அப்படியே அவருடைய பாதங்களில் ஒழுங்குக்கு மகா பராக்கிரமம். ராமனுடைய கோவன் தான் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஜெயிச்சாலோ ராட்சாலோ அசுரோ மனுஷாலோ எல்லாரும் அதுக்கு அப்படியே அந்த வில்லுக்கு நடுநிலைக்கு ரசமாக வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி மன்மகனுக்கு மட்டும்தான். மன்மகனுடைய வில்லுக்கு அடங்காதவா கிடையாது. வருகிற அழகில் ஈடுபட்டு ஆசையில மயங்காதவா கிடையாது. அகல மன்மகனுடைய வில்லு இந்த குருவுங்கிறது. அகல உலகம் முழுக்க அந்த அழகை பார்த்து அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறது, இந்த ஆனந்தத்தில் ஈடுபட்டு கிடக்கு. அதனால இது மன்மகனுடைய வில்லுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் இதெல்லாம் அழகு இல்லை, என்னமோ ஒரு அழகுல இருக்கு. மன்மகனுடைய வில்லுன்னா அது ஒன்னாதான் இருக்கு. இங்கே இருக்கு ரெண்டு இல்லா ஒரு வில்லுன்னா வச்சுருப்பான் மன்மகன். இது ரெண்டாம் இருக்கு, ரெண்டு வில்ல வச்சுருக்கான் மன்மகன். ஒரு வில்லாடினா ரெண்டு வில்லு வச்சுருந்தா அப்புறம் என்ன அம்பு போடுறோம், என்ன வில்லு இதுக்கு பண்றோம், ரெண்டு வில்லு எழுதி போட்டாங்க இன்னும் பண்ண முடியாது. அப்போ இது ஒரு வில்லான ரெண்டு வில்ல இது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்போ ரெண்டு வில்லு இல்லை ஒரு வில்லையா புவன புயகம் நேத்ராபியம் மதுரம் ரிதகுணம். அது ஒரு வில்லா ரெண்டு வில்லு இல்லை, ரெண்டாம் தான் இருக்கு. அப்புறம் சொல்றேன் தெரியாது. ஒரே வில்லா ரெண்டு வில்லு மனோகனுடைய வில்லுதான் என் கையில் வச்சிருக்க வில்லுன்னா வெறும் வில்லு இல்லை வளர்ந்துருந்தா அதுக்கு ஒரு நான் இருக்கணும். இந்த வில்லு ஒரு வில்லுங்க. இதுக்கு நான் எங்க இருக்கு? நான்ங்கிறது ஒரு கருப்பு. அவனுக்கு அந்த வில்லுக்கு மனோகனுடைய கரும்பு வில்லுன்னு சொல்றது. கரும்பு வில்லு அதுக்கு கருப்பு நான். அனைய ஊருக்கு கருப்பூர் கருப்பூர்னு பேர் இருக்கு. கருப்பூர் கருப்பூர் அந்த ஊர்ல கனங்குறையன்னு இருக்காதோ ஏதாவது சங்கீத இருக்கு தெய்வம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அதனாலதான் கருப்பூர் அந்த ஊர்ல கருப்பு இருக்கிறதுனால கருப்பூர்னு வச்சுருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா கரும்பு ஜாஸ்தியா விளையாடுறதுனாலதான் கரும்பு கருப்பூர்னு பேர் இருக்குல்ல. ஏன்னா கருப்பு இன்னொன்று இம்புங்கிறதுலாம் உப்பு, பெரிஷர்ல செம்பு, சில்வர்ல சொப்பு, கப்பு கிளையமா இருக்குன்னு சொல்ற மரம். ஒரு கம்பு எடுத்துட்டு வாங்குறான் இந்த மரத்துலயே ஒண்ணு. கப்பு தான் கம்பு. ஒரு சின்னதா இருந்தானா வரம்பு, அதே வயல போட்டிருந்தானா வரப்பு. இந்த மாதிரி கரும்புங்கிறதான் தமிழ் பாட்டுல எல்லாம் கருப்பு இல்லோன்னு கரும்பு இல்லாமல் கருப்பு இல்லோன்னு எழுதிட்டோம். இப்போ ஒரு நான்கேர் இருக்கு. நான்கேரு நெல்லு கரும்பு, நான்கேரு வண்டு. வண்டெல்லாம் ஒண்ணு கொஞ்சம் காலை மாற்ற அது ஒரு கயரா மேல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கு. மௌர்வி மசுகரமணி. மௌர்வின்னா நானுக்கு வேறு, யான்னு வேறு நானுக்கு மௌர்வின்னு வேறு. மௌர்வி யா இந்த ரெண்டு விலங்களும் நானை குறிக்கும். மன்மகனுக்கு நான் இது இதுதான் கரும்பு. நான் இதுன்னா மதுகரமணி. மதுகரம்னா மதுன்னா தேன், கரம்னா செய்வர். தேனை செய்யும்படியான ஒரு பிராணி இருக்க, அதுதான் நான். வண்டு, வண்டுகளால் ஆக்கப்பட்டது நான் சொல்றது மன்மகனுக்கு. அம்பாளுக்கு அதே வேணும். அம்பாளுக்கு கிருப்பையாதான் மன்மகனுக்கே திரும்பி ஈஸ்வரம் மன்மகனை இருக்கு. அம்பலா பண்ணினா மன்மகனை ஈஸ்வரத்தையே அவரை கைவரிசை காட்டவங்க
சிக்கனை தட்டு உடனே சாம்பலா பண்ணுவோம். ரசி வந்து இரங்களுக்கு அம்பாடு இறங்கி முஸ்லிம்களுடைய நினைக்கிறான்றதுனால அந்த ஈஸ்வரனால நிச்சயிக்கப்பட்ட அந்த சேவையா சிக்கனை தட்டு உடனே சாம்பலா பண்ணுவோம். ரசி வந்து இரங்களுக்கு அம்பாடு இறங்கி முஸ்லிம்களுடைய நினைக்கிறான்றதுனால அந்த ஈஸ்வரனால நிச்சயிக்கப்பட்ட அந்த சேவையா போட்டு அந்த சாம்பலெல்லாம் அனுப்பிவிட்டு திரும்பியும் தெரியும்னு அனுப்பிவிட்டு தன்னுடைய ஒரு ஆயுதத்தையும் தன்னுடைய அந்த அம்பாளுடைய சௌந்தரியம் நினைத்து அவனுக்கு கொடுத்து அப்பாவை வேகம் நிறுத்தி போய் சென்றது. அது ஒன்று திரும்பி கொண்டது. அதனால அம்பாவுக்கு கையில தெரிஞ்சிருக்கிற பாதுகாப்பு அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கிற பாதுகாப்பு அதுதான் என்ன செய்தி கிடைக்கிறது அம்பாவுக்கு பேசணும்னு அப்போ இந்த அம்சத்தை கிடைக்கணும். ஒரு அம்சம் தெரிவிக்கிற அம்சத்தை ஒரு அம்சத்தை கொடுத்தார். அப்போ நான்கு ரெண்டுக்கு தான் மதுகரம்னு பேரு. தேனை சேகரிக்கிறதுனால மதுகரம் மதுரை தீவிரம் அப்படின்னு என்ன கதை. இதென்னது உருவம் அம்பாள் இருக்கிறேன் இது மனுஷனே இல்லை நான் இல்லை நான் கீழே கற்பது என்ன இதெல்லாம் நான் இங்கே வேண்டுகிறேன் தவிர இந்த குழந்தை இதனுடைய ரெண்டு கடையிலிருந்து என்ன தவறுக்கணும். அதனால இதான் தனியா ஒன்றாட்டம் இருக்கு. அதான் நான் கருத்தா இருக்கேன் நான்கு இருக்கேன். நான்கு நடுவில் ரெண்டா இருக்கும் இன்னும் ரெண்டா இருக்கும். அதை எப்படி சொல்லுவேன் என்ன சந்தேகம் சொல்லியாச்சு. ஒருமை தன்மை ரெண்டும் தேவைதான். ஐஸ்வர்ய ஒருமை இருமை தன்மை ஜீவசனம் பகுவசனம்னு ஜீவகம்னா தன்மை யோகம்னா இருமைன்னு ஐஸ்வர்யம். அதனால ரெண்டையும் சொல்லியாச்சு சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் வில்லின்னு சொல்லியாச்சு தனுஷ்ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ ரெண்டு சொல்லுங்க ரெண்டு இல்லப்பா என்னையா மன்மகன் கையில வெளில வச்சு பிடிச்சுருந்தாங்க. நடுவில் பிடிச்சுட்டு இடத்துல வில்லு மறைஞ்சான விதம். அதனால இது அவனுடைய அடகு இது இந்த புரியத்துல இந்த புரியத்தினுடைய இந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் நடுவில் அவனுடைய கையெல்லாம் இப்படி பிடிக்கின்றிருக்கு. அடகுகள்லாம் பிடிக்கின்றிருக்கான். வில்லு அடகுகள் இருக்கும் அம்பு அடகுகள் இருக்கும். அம்பு அடகுகளை போடுறோம் ரொம்ப அபூர்வம். அதனால வில்லுன்னா அடகுகள்லாம் வச்சிருந்தீங்க அம்புன்னா அடகுகள் வச்சிருந்தீங்க. அப்போ இதுவும் மன்னசண்டை வில்லு ரெண்டாவது என்ன ஒன்றாவது ஒன்னதான் இருக்குது. அந்த மத்தியில இந்த அடகுகள் பிடிக்கின்றதுனால உங்களுக்கு தெரியல அந்த காலம். அதனால மேல இங்கிருந்தே தெரியும் அது பிடிக்கின்ற அந்த கணக்கை அதுக்குள்ள இருக்கு. அதுக்குள்ள ஆட்டி இருக்குது. அதனாலதான் எனக்கு தெரியல. அது நான்கு இருக்கிறது இது ஏன்னா இங்க வந்து பிடிக்கின்றான். அது இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் நான்கு வரையும் நடக்குது. இதுக்கு மிஸ்டின்னு இந்த மிஸ்டிகாமான அறிவுறுத்தி வருதுக்கு மிஸ்டின்னு ஒரு முஸ்டி எடுத்து போது இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த கையெழுத்துல நூல்கள் இருந்தா இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த மணிக்கட்டுக்கு கணிதத்துக்கு பிரகாஷ்டன்னு வருது. அதனால மன்னர்களுடைய மனுஷன் இந்த புருவம் அது வந்து அவனுடைய அடைவுனால இந்த முக்தி வந்து தனுசு பிடிக்கின்றது. அதனால ஐதுதான் அதுக்கு கீழே நான்கு அதுக்கு கீழே இருக்கு. ஆனால் அதுவும் ரெண்டா தோன்றது அதனால அதுவும் ஒரே நன்மைதான். ஆனால் இந்த
மனுஷத்து இருக்க பிரகாசம் அது அதை மறைச்சிருக்கு. முக்கி பிடிச்சுட்டு இருக்கு. நான்கு வர மனிதன்தான் மறைக்கின்றது, அது பிடிக்கவே மறைக்கின்றது. அதனாலதான் பிடிக்காத எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. இந்த வடகையால் பிடிச்சாதான் இது மறைக்கும். நான்கு வர வடகையால் பிடிக்கிறதுனா மனுஷன் இந்த ஆண்கள் எழுதவே இல்லை. அதனால தன்னை மறைக்கிறது நியாயம் இல்லை. அதனால ஒரே 4 பேராக தான் 2 பேர்லாம் இருக்க முடியாது. அதுக்காகத்தான் வடகையினால் பிடிக்கிறான். கவ்யத்தர கரகிரகித்தம். கவ்யம் சொல்லுன்னா இந்த இடத்துல வடகைன்னு அர்த்தம். கவ்ய இத்தரம்னா வடகைன்னு அர்த்தம். அதனால அவருடைய மனிதர்களுடைய நிஷ்டிலையும் பிரகோஷ்டத்திலையும் இருக்கிற பாகமானது மறைஞ்சிருக்கு. ஒரே இல்லையாது, ஒரே 4 தான் இந்த தன்மைங்கிறது. அதுக்குள்ள ஆட்கொண்டு இல்லையுடைய பாகமும் 4 பேருடைய பாகமும் ஒன்று நிஷ்டிலையும் இன்னொன்று மனிதத்துவம் இல்ல ஆட்கொண்டு இல்லையாருக்கு நடுவில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நேர் புத்தகமா இருக்கு, நேர் நெருங்கிருக்கு, நேர் வளர்ந்திருக்கு. உருவங்கள் உலகத்துக்கு எந்த பயம் வராமல் காக்க வேண்டியிருக்கிறது ஜாக்கிரதையாக இருக்கின்றன. கடமை காயமுடையவனுக்கு இதான ஒரு ஆபத்து எங்கேயும் ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா ஒரேந்து குருவானது நெருங்கிடுறது. கஷ்டம் இல்லை. அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அந்த பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாம் உலகமே எல்லாம் மறந்து வருது. இவ்வளவு தரிசனம் வேணும்னு தோன்றது. அது காரணம் என்ன? அது நம்ம சொல்றது இல்லை. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் இருக்காது. அவருடைய அந்த கண்ணில் 4 பேரு உருவங்கள் இல்லை. நடுவில் தெளிவு உத்தாவில் இருக்க உத்தாவில்னா அவன் கையில் இருக்கின்றான். அதனால அவருடைய கைக்குள்ள ஒரு பாகம் பண்றது, அவருடைய மனிதத்துக்குள்ள ஒரு பாகம் மறைஞ்சிருக்கு. அதனால இடைவெளியிலாதான் இருக்கின்றதான்னு அதான் இது இந்த திருவள்ளுவ சொல்றப்போ புவன பயசனி புதியே நற்றாத்தான் நசுகரம் பிரதிகளும் கையேக்கரகீதம் ரசிபத்தோக மன்னோகமா ரசிகனுடைய பற்றி மன்னர்களுடைய பத்னிக்கு ரசிகனுடைய பற்றி மன்னன் ரசிபத்தோக மன்னர்களுடைய பத்னிக்கு ரசிகனுடைய பற்றி மன்னன் ஆட்கொண்டு மறைந்திருக்கு. மறைக்கிறது நமக்குள் அடக்கி மறைப்பதற்கு பதவிக்கு நியூகாந்தரம் மறைப்பது நெடுகாக அந்தரம்னா நெடுகாலம் இருக்கும். என்னுடைய குருவத்தினுடைய நெடுகாலம் தன்னுடைய நெடுகாலம் இந்த மறைந்திருக்கிறது. காரணம் இது மறைக்கிறது இரண்டும் பதவிக்கு நியூகாந்தரம். திருவானது நதியெல்லாம் எந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு ஆபத்து வராமல் ஒரு கடவுள் இந்தாண்டு ஒரு குருவத்திற்கு அதனால வளர்ந்திருக்கு. இன்னும் வளர்ந்திருக்கு. வளர்ந்ததை பார்த்தா இப்படி இருக்கு. இன்னும் வளர்ந்ததை விட இந்த நண்பர்களுடைய இடைவெளியில ஆற்றின் அது அதனால வரைவிட்ட அதனுடைய நடுக்கத்தினால வரைவிட்ட ஒரு ஞானம். அது என்னவாதுன்னா இந்த நண்பனாராயண மன்னர்களுடைய நான்கிறது மன்னர்களுடைய விழிப்பு நான்கிறது ஒன்றியம். அவங்களுடைய கையில் இருக்கிற அன்பு சுத்தம்னா யாருக்கெல்லாம் தீர்த்து ஒரு சூறாவது ஒரு இருந்ததுக்கு இல்லை அப்புறமான இருக்கிறாங்க வசதியானது இப்படிதான் இருக்கின்றானது ரொம்ப முடியாத இருக்கின்ற சாமானால இல்லைன்னு இந்த வேலை இருக்க இந்த அம்மாவுடைய
நல்ல சந்தேகத்தில் அடைந்து அம்பாவுடைய அம்சத்தினால அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு அம்சத்தை கொடுத்து அதற்கு கணேசன் இல்லை வந்து கொஞ்சம் படிந்து எவ்வளோ இதுவாகி வருது தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேனி வந்து அதோட தீர்க்கிற தானம் என்ன 5 தீர்ப்படைய அரவிந்த நகரத்திற்கு தீர்ப்பளிக்க அரவிந்த சாதகாக வெங்கடானந்து நிர்ணயிக்கிறது அதனுடைய அன்பு என்றால் தாமரப்பு எவ்வளோ இதுவரைக்கும் வருது தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேனி வந்து அதோட தீர்க்கிற தானம் என்ன 5 அரவிந்த நகரத்திற்கு தீர்ப்பளிக்க அரவிந்த சாதகாக வெங்கடானந்து நிர்ணயிக்கிறது அதனுடைய அன்பு என்றால் தாமரப்பு மல்லிகை இதில் 5 தாமரப்பு மல்லிகை இந்த நாளில் இந்த 60 மல்லிகைனால 4 தீபம்னா 4 கிடையாது தாமரப்பிரியாது இன்னொன்று கருவியில ஒன்று கண்ணை போல இருக்கு அது நீலத்திலும் ஒரு இருக்கு கருவி சேவையும் ஒரு தேவையில்லை அந்த ஒன்று ஒரு அசோக ஒன்று கைரட்சணம் அன்பு சேர்த்து இருக்கணும் இந்த 5 பூவும் அவனுக்கு அன்பு கருவி அவனுக்கு இல்லை இது அவனுக்கு 4 அவனுக்கு நண்டு கோழி உண்டு இதெல்லாம் வந்து நானும் இந்த இல்லை வந்து உலகம் வைக்க அவங்க இருக்க முடியாம உலகம் வைக்க அவனோட காலுடைய வேண்டி வேணும் முடியாமல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் ஒதுக்கிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கேன் லோகத்தில் ஆயுதங்களை வைக்க முடியாது இந்த இல்லையும் 50 இருந்தாலும் எப்படி எல்லாம் ஓட்டி போயிட்டான் கரும்பு இல்லை அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அவங்களுக்கு வசமாக இருக்கலாம் இந்த வீட்டுல சுத்தம் அம்பு சுத்தத்துக்கு இல்லையான புளியத்துக்கு இல்லையான தேனை ரசிக்க இருக்கிறது 4 வீட்டுக்கெல்லாம் ஆகாரமாக இருக்கிறது கரும்பு அவருடைய வீடு ஊர்ல எல்லாம் இருக்கு உலகத்துக்குள்ள மரத்துக்குள்ள இருக்கிற சாமான கூட ரொம்ப முடிவானது புஷ்டம் மட்டையை கையால் வேண்டியதான் பேசமான கையெல்லாம் ரத்தம் வந்துடும் இலையும் கசங்கும் ரொம்ப முடிவாக இருக்கின்றதான புஷ்டம் அதாவது கசேந்திரியம் தொடர்ந்தியான இந்திரியத்துக்கு சத்தமான அந்த புஷ்பத்தை கண்ணில் இருந்துச்சு கண்ணுதான் ரொம்ப முடிவாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான சாமான வைக்க மாட்டோம் பூ கொண்டதுன்னா கண்ணுதான் வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து கம்மியாக இருக்குன்னுட்டு அதுக்கு ஸ்பர்சேந்திரியன்னு மொத்த ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டத அந்த இந்திரியத்துக்கு ஸ்பர்சேந்திரியன்னு சர்வேந்திரியங்களுக்கும் ஒரு இருந்து கொடுக்கறது புஷ்டம் அப்புறம் மனத்தினால மூச்சுக்கு தொடர்றதுனால கண்ணில் வந்து வைக்கிறோம் அந்த உணர்ச்சிக்கு ஒரு உணர்ச்சி மனம் இந்த வாசனம் நுகர்றது 2வது இந்திரியம் அப்புறம் வண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த புஷ்பத்தில் இருந்துதான் சாமான்லாம் ஒன்று வந்து நமக்கு நாக்கு தலை வர்றதுக்கு நாக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு அந்த புஷ்பத்தில் இருந்தால் சாமான் முடியாது ரசம் மனம் ஸ்பரிசம் இது 3ம் இந்த புஷ்பத்தில் ஒரே புஷ்பத்தில் இந்த 3 இந்திரியங்களையும் திருப்தி அடைய முடியாத செய்யக்கூடியது அந்த புஷ்பம் அது இருக்க முடியாத மகிழ் எடுத்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது மகுளரம் 2
இந்த ரெண்டுமே ஒரு பிராணிகள் இல்லாமனா பூவுக்கு இல்லையான பூவில் இவங்க ஒதுக்கிருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த ஒரு பிராணியாக எனக்கு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது. நாட்டுக்கும் சாசனத்துக்கும் கொடுமைய வளர்ச்சிக்கும் கட்டுப்படாத உலகம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் இதில் அடங்கிடும். இனிமையும் மனமும் தேனும் இதெல்லாம் ஆயுதம். அதுவே அம்பாள் விஷயத்துல அம்பாளுடைய கையில கருமையில் இருக்கு, புத்தகம் இருக்கு. அவளையும் கருணாசமாக போயிடுது. அதுவே மன்மோசனத்துக்கு இருந்தாங்க தாமரசமாக இருக்குது. அம்பாளுக்கு இருந்தாங்க கருணரசமாக இருக்குது. மன்மோசனுக்கு வசப்பட்டவங்க இதுல மயங்கி போயிடும். அம்பாளுடைய வசப்பட்டவனா தன்னை மறந்து போயிடும். இது மயக்கத்தினால கெட்டு போயிடுறோம். அதே சாமான அம்பாளுக்கு இருக்கிற காலத்துல அந்த கருணை வெள்ளத்துல தன்னை மறந்து ஆனந்த பிரவாகத்துல ஆனந்தத்துல ஒரு அன்பு பிரவாகத்துல அடங்கி போயிடும். அதனால இவ்வளவு சமானம் இதே சமானம் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் இதே ஆயுதம் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஆயுதம் ஒரே அலங்காரத்தை நாம் செய்யொண்ட நமக்கு அகம்பாவம் வருது. அதே அலங்காரத்தை அம்பாளுக்கு செய்து வச்சோம்னா நம்ம பாவம் போறது. அந்த தரிசனத்தினால நான் என்னென்ன அலங்காரம் பண்ணினால ஒரு அகம்பாவம் நமக்கு வந்ததோ அதெல்லாம் ஒளியறது எத்தனை ஜென்மத்தில் பண்ணுங்க. பாவமும் அதை தயாரி கொண்டு போட்டோம்னா இந்த குழந்தையே நாமெல்லாம் குழந்தைதான். இந்த குழந்தையே ஒரு சாமான் வந்து நேசியம் இன்னும் கொடுக்கு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சரி எனக்கு இதாமல எனக்கு திருமணம் கொடுக்க மாட்டான். இன்னும் பெரியவனான இப்படியே கொடுத்தாங்க, இன்னும் பெரியவனான அப்படியே போகிறாங்க அப்படின்னு நான் எல்லாம் சொல்லுவோம். அதனால ஒரு குழந்தை கொடுத்தாலும் சொல்லி பூ கொடுத்தாலும் சொல்லி அம்மா கொண்டு வச்சுக்கலாம். அது எல்லாருக்கும் ஆனந்தம். அந்த குழந்தைய பார்த்தோம்னா அந்த பழத்தை கொடுத்தாலும் அம்மா ஒன்று கொடுக்குறது, அந்த பூ கொடுத்தாலும் அம்மா ஒன்று கொண்டு தான். அப்போ பிராணிங்கிறது ஒரு கட்சி போயிடுது. அதுக்காகத்தான் அம்மா ஏதான ஒரு அம்மா ஒன்று கொண்டு வைக்கிறதுக்காக தான் கோவிலெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கு. அவங்க எங்கேதான் கொண்டு வைக்கிறது, வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று வந்து எந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் கோவில் ஒரு ரூபமாக இருந்து அம்மா கொண்டு வைக்கணும். நமக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்ல ட்ரெஸ் எடுக்கிறதோ, நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதோ, நல்ல நகையெல்லாம் போட்டுக்கிறதோ, உங்களுக்கு இருக்கிற நகை இருக்கிறவங்க அந்தந்த இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்தினுடைய நாகரிகத்தை அனுசரித்து இன்னொன்று அலங்காரங்கள் பணம் செலவுக்கு இது பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுனால எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அத்தனை பேருக்கும் வயதிற்கு தான் இருக்கு. நமக்கு வந்து அலங்காரத்தினால என் பணத்தோட பார்த்தியா நமக்குன்னு பண்ணிக்கிற அலங்காரங்கள்னா ஆனால் என்ன ஒன்று வந்து நம்ம காலம் புத்திகள் கிடையாது, நம்ம காலம் அழகு கிடையாது, நம்ம காலம் பறத்து நம்ம ஏமாத்துறவங்க கிடையாது. நமக்கு எத்தனை அழகோ அது ஒருத்தனுக்கும் அழகு கிடையாது. எல்லாருமே நமக்கு அழகு. ஆனால் சொல்லிக்கிட்ட வேலை அப்படின்ட்டு எல்லாரும் நாம் தான் அழகு, எல்லாரும் நாம் தான் பிடிச்சது. ஆனால் பணத்தினால நமக்காக எல்லாரும் நாம் தான் அழகு. அது எல்லாரும் பணக்காரம். அவங்களுக்கு அத்தனை குணம் இருக்கு, அத்தனை குணம் இருக்கு, அவங்க ஒன்றும் இல்லை. அது மாத்திரம் நல்லா சிந்திக்க எவ்வளோ இருந்தாலும் தன் குடும்பத்தில் யாரான தகவல் வைத்தாலும் சரி, அதில் வந்தாலும் வராதனாலும் சரி, அவர்களும் சமாதானம் ஆகலாம். பண்ண அதே வயசுல அவங்க குடியே நமக்கு அந்த வயசு இருக்கு, இந்த வயசு இருக்கு, உணவு இல்லை, அவன் அவ்வளோ செய்தியாக இருக்கான், இவன் அவ்வளோ செய்தியாக இருக்கான், அவங்க இருக்கிறதுக்கு இல்லை. எல்லா பண கஷ்டமும் நமக்கு தான் இருக்கு, தெரியும் நமக்கு தான் இருக்கு, அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஒரு வாயால் சொன்னாலும் உள்ளூர் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நாம எல்லாரையும் அழகு, ரொம்ப அழகு, ரொம்ப கட்டிக்காங்க. இது மாதம் ரொம்ப உண்டு. ஆனால் பணம் மாதம் நமக்கு இல்லை, அவனுக்கு வசதி இருக்கு. பணம் மாதம் நமக்கு நிறைய இல்லை. எல்லாருக்கும் பணம் ஆவணம் கவலை அதனால ரொம்ப கூட அவசரமாக அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அது இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசனை இருக்கு. அதே மாதிரி அலங்காரம் இருக்குது. நிறைய அலங்காரம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்,
அது திருமணம் திருமணம் கொஞ்சம் பார்க்குறவளுக்கு எதுவும் எனக்கு என் பெண் இப்படியா நானும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சொல்லிட்டேன் இந்திய அதனால எல்லாத்தையும் இவ்வளோ வந்து எல்லோ எல்லா அலங்காரம் அழகுன்னா அந்த அழகுக்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது சமுத்திரம். தமிழ் சமுத்திரம் குளத்தை காட்டிலும் கடந்த காட்டிலும் குளம் இருக்கு, குளத்தை காட்டிலும் காய்கறி இருக்கு, காய்கறி காட்டிலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இருக்கு சமுத்திரம். அதுக்கும் இதுக்கான இது இருக்கு, எதுக்கான இது இருக்கு, எதுக்கான இது இருக்குன்னு அதுக்கும் ஒரு சமுத்திரம் இருந்தாலும் சௌந்தரியம் சமுத்திரம் இருந்தாலும் அதுதான் சாமின்னு எல்லாத்துக்கும் இப்படிதான். புத்தினாலும் சரி, ஞானம்னாலும் சரி, ஞானத்துக்கு எல்லை இல்லாத சமுத்திரம் வந்துங்கன்னா அதுதான் சாமின்னு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது கழிச்சு அதுக்கு ஒரு பேரு சாமி சாமின்னு. கருணம் இருந்தாலும் இரு நமக்கு சில பேர் கொஞ்சம் நல்ல இருக்கோம், கொஞ்சம் தேவை இருக்கு, நமக்கு இன்னும் தேவை உள்ள என்ன இருக்கேன். அதே மாதிரி நவீன சத்தியமே வாங்கியிருக்கேன், சத்தியமும் வச்சிருக்கேன் சொல்றா. இந்த அந்த காலம் விவகாரம் சத்தியம் வந்திருக்கேன். அப்படியே சத்தியமே உருக்கொண்டிருக்கிறதுனால ஒண்ணு எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்ட் நிறைய அதுதான் சுவாமி சுவாமின்னு. இப்படியே போயிட்டு போனா ஒரு இடம் இருக்கும்னு நிறைய இருக்குது. அதுக்கு பேரு அதான் அம்பாளுக்கு தான் நான் பிறகு வச்சேன்னு. ஏன்னா அலங்காரங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த அம்பாளுக்கு தான் சொன்னேன். எல்லா அலங்காரமும் ஆனால் அம்பாளுக்கு இந்த அலங்காரத்துக்கும் நம்ம விளைக்கிற அலங்காரத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம். இந்த அலங்காரத்தினால நாம் விவகாரம், நாம் விளைக்கிற அலங்காரம். இந்த அலங்காரங்கள்லாம் அம்பாளுக்கு இல்லைன்னா அம்பாளுக்கு போட்டதுனால இந்த ஆபரணம் இந்த புஷ்பம் இதெல்லாம் அழகா இருக்கு. அங்கே வெளியே விட்டோம்னா இந்த இந்த நவரத்தங்களுக்கு எதனால அழகுன்னா அம்பாளுக்கு அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறதுனால இதுக்கு அழகு. பாக்கெல்லாம் இது வந்ததுனால நாமகாரம்னு நினைச்சிருந்தோம். அங்கே போனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அழகு, புஷ்பமுக்கு அழகு, இதுக்கெல்லாம் இது புஷ்பத்துக்கு வருங்க, ரத்தனத்துக்கு வருங்க. அது எங்கேயே தந்த இடத்துல இருக்கிறத காட்டிலும் எந்த இடத்துல இருக்கணும் பரவாயில்ல இடத்துல போய் செஞ்சாலும் அதுக்கு அழகு இருக்கிறது. நவரத்திற்கு அம்பாள் அழகு இருக்கிறா, பூவுக்கு அம்பாள் அழகு இருக்கிறா, பூ அம்பாளுக்கு அழகு இருக்கிறா. அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால பூவுக்கு அம்பாளுடைய சொல்லுதான் அம்பாளுடைய சம்பந்தம் பூவுக்கு அழகு கொடுக்கிறது, ரத்தனத்துக்கு அழகு கொடுக்கிறது. அதோட அழகுக்கெல்லாம் அழகு கொடுக்கிறது இல்லையோ அதுதான் அம்பாள்னு வேறு அம்பாளுடைய திருவண்ணம் ஒரு இனிப்பின மனசுடைய அது இல்லைன்னா அது இனிமையான அப்படியே அந்த தேனை ரசிக்கின்றதுக்கான தேனையெல்லாம் ரசிக்கின்றது உண்டு. ரசிக்கிறதுக்கான சகல வசங்களையும் அனுபவிக்கின்றது கண்ணு. அதனால இதான் நான்கு இதான் உண்டு. ரெண்டு தான் எல்லா இனிப்பையும் ரசிக்கும். இந்த கண்ணு தான் அறிவுறுத்தின கண்ணு தான் உலகத்திற்குள்ளான நவரசங்களையும் ரசிக்கின்றது இந்த கண்ணுங்கிறது ரெண்டு. அந்த உடனே நமக்கு அறிவுரை உரிமையாக இருக்கிறது இந்த புரியும். அதுக்காக மனோசனுடைய ஒரு இல்லை அவங்க நான்கு பேர் வேண்டாம் பிரிவு அடைவு வேலை செய்கின்றனாலும் அதனால வேண்டுக்கூடிய இல்லை வந்து கைக்குள்ளாகுன்றது முக்திக்குள்ளாகுன்றது கை திருக்குள்ள புரியும் ஒரு புலி அருகு ஒரு முக்கிய அருகன்றது அந்த ஒரு புரியிலாகுன்றது அந்த இல்லை. அதாவது ஈவங்களில் ரெண்டாவது பிரிவுக்கான இது வந்து மனுஷத்துல மறைஞ்சிருக்கு. அது வந்து உங்களுடைய பிரிவுகளும் உங்களுடைய நேற்றத்திலும் ரசங்களையும் சந்தேகத்தாலும் ரசிக்கின்றது. ரசிக்கிறது என்ன மன்னகம் முகோசம்னா மனுஷத்து முக்தி என்னது ரசிகர்கள் முகோத்து முக்தி தலைவச்சு வியூகாந்தரம். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் உங்களுடைய வேலை சொல்லி பார்வை இன்னும் பயங்கள் இயக்கணும் உருவம் எழுந்திருக்கிறது. காரணம் உலகத்துக்கு எல்லாருமே எளிமற்ற வெளியிட்டு உடனே அந்த கணக்கில் உருவம் எழுதி அந்த ராஜ்யத்துக்கு அப்படி அந்த வந்தாலும் தூக்கி சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு நெருங்கிறது இந்த அழைப்பிருக்கு. பயங்கள் இயக்கணும்
ரசிகர்களுக்கு திருப்பதிலும் தினம்னா 4 அனுர்மி ஐயோத்தர கிரகீதம் ரசிகத்தையும் நிச்சயித்து விஜயகரணும். இதற்கு நகரங்களும் பிரமரதலபோ நைவலம் அமிர்தோதிஷ்டானவரகளை அசியாசம் சர்ஜாதி அல்கணம் சங்கல்பஸ்தலகரம் ராஷ்டிரியாட்சேப பிரமரதலபோ கர்ணவரம் அமிர்தோதிஷ்டானவரகளை அசியாசம் சர்ஜாதி அல்கணம் அழிக்கணும்னா அழிக்கணும் வச்சு மௌனம்னா அங்கே இருக்கு. சர்வலட்சுமிக்கு முக்கியங்கிறப்போ சர்வலட்சுமிக்கு எப்படி சந்தைகள் இருக்கோ நம்ம அம்பாளுக்கு சந்தைகளை சர்வலட்சுமிகளை சுற்றி அமைச்ச முக்கிய 3வது இருக்கோ அதே மாதிரி அம்பாளுக்கும் 3வது இருக்கு. அழிக்கணும்னு பேருக்கு நெச்சு சொல்லுச்சு. அழிக்கணும்னா நெச்சு அது அருவம் கொஞ்சம் சவந்திருக்கு. அது வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கு. கொஞ்சம் அக்னிநேற்றம் சிறப்பாக இருக்கு. சாமானிய பெண்களுக்கு வந்து காவி இருக்கு அம்பாளுடைய காவி மகாதேவிகள்லாம் வந்து அம்பாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி எத்தனையோ கவிதைகள் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற காலத்துல அதெல்லாம் கேட்டு 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 அப்படியே ரசிச்சுண்டு ரசித்து அனுப்பிச்சு 2 காவி அப்புறம் ரசிக்கமானது கவி சந்தர்ப்பம் சந்தர்ப்பம்னா கோர்த்து சந்தர்ப்பம்னா பொண்ணு அமைச்சர்னு அர்த்தம் சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பமா இருக்கு, நல்ல அமைப்பா இருக்குன்னு காலத்தில் அமைப்பு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. அதாவது என்னுடைய வாக்குகளுடைய சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைப்புன்னு இருக்கு. கவி இனம் சந்தர்ப்ப சபக நகரங்களி ரசிக்கம் அந்த கைகள் வாக்கினுடைய ஒரு தூங்குத்துக்கோடு சேர்க்கிறதால அந்த தூங்குத்துக்கு ஒரு தூங்குக அந்த சேனை சற்றும் அனுபவிக்கும் ரசிக்கின்றது இந்த காவியம் கைகளுடைய வாக்கியான புத்தகங்களுடைய தூங்கத்திற்கான ரசிக்கான ரசிக்கின்றது காவி கவியெல்லாம் சந்தர்ப்ப மகரம் ரசிகம் பிரமரதலபோ கவிநைவலம் அமிர்தம் திருஷ்வா நம்மளோட நேரத்தில் நிறைந்திருக்கு. இன்னும் காவி வரைக்கும் இருக்கு. கர்ணாந்த விஸ்ராந்த கர்ணாந்த விஸ்ராந்த காவி வரைக்கும் நேற்று வந்து இருக்கு. அதுல நீண்டு இருந்திருக்கு. அதுல எப்பவும் ஒரு ரசிகனிடத்துல இந்த 2 பெண்ணும் எப்பவும் ஒரு ரசிகனோடையே கலந்து இருக்கு. இந்த 2 பெண்ணும் ரசிகன் என்ன மகாதேவனுடைய வாக்கு பூந்தெடுத்துக்கு வேண்டியான ஒரு நகரங்களுக்கு எப்பவும் அணுகி கொண்டு காவியம் கேட்டு 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 அந்த அவங்களுக்கு அஷ்டாவதுக்கு காவி அப்படி இந்த காவை வந்து இந்த 2 பெண்ணும் எப்பவும் ரொம்ப ஒரு ரசிகனிடத்துல பகிர்ந்து விளையாடுறதுக்கு இந்த 2 பெண்ணும் 2 அவசரம். இந்த 3வது நேரத்துக்கு இதை போவாங்க. அது காவியத்தை போக முடியாது. காவியான ரசிகன் ஒரு ரசிகனிடத்துல வேலைக்கு அது எப்படி இல்லை. அதனால கொஞ்சம் போவோம் போகுது. அதனால அடிக்கிறாங்கன்னு நிச்சயம் இதுக்கு சிறப்பா இருக்கிறது காரணம் ஐயரான் சந்தர்ப்பம் சர்வ நகரங்களை ரசிகன் அபாத்ரியாட்சேர பிரமர கலகை கர்ணவிவரம் அமிர்தா அவன அரசாஸ்திராய கரலை அசீயா சம்சர்ஜாதி இது 2 ரசிகர்களிடத்துல பிறகு முக்கியம் 2 பெண்கள் சொன்னால அசீவினால அசீவந்தியாக சேர்ந்து கோபம் சரி அசீவனும் கண் சேர்ந்து இந்த தமிழில எல்லா ரசங்களும் ஒரு சாமா ராமாசிரியனா கண்டு தெரியும், கருணையான கண்டு தெரியும், கோபம் கண்டு தெரியும், அசீவனுக்கான கண்டு தெரியும். அந்த மனசுக்கு கண்ணாடி இந்த கண்ணையும் வருது. மனசுல எந்தெந்த ரசங்களை எச்சத்தோடைய அதெல்லாம் கண்ணில் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அதனால சித்திராசனுடைய இதுல கண்ணை போடுறதுக்கு தான் எல்லாம் இருக்காங்க.
அந்த இந்த இது ஒரு உருவத்தை நேர்றானோ அந்த உருவத்துக்கு மனசுல என்ன இருக்கு அந்த காலத்துல அந்த உருவத்தை தெரியறதுக்கு தமிழர் ஆட்டணும் ஒரு புத்தகத்துல நவரசங்களையும் தமிழர் ஆட்டணும். எந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த தேச அங்கே வேலை செஞ்சா அங்கே செஞ்சாக முடியும், அங்கே என்ன உயர முடியும், அங்கே வந்தால் ஒரு திட்டமில்லையும், எங்கே வந்தால் கருணை இல்லையும், எங்கே என்ன கண்ணா பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் தெரிஞ்சுருவாங்க சித்தர் வராங்க. பாக்கி எந்த அவசரமாலும் முன்னாகணும் அது தெரியணும், நவரசங்களும் தெரியணும். அதனால அம்பாளுடைய நல்ல நவரசங்களும் தெரியணும். இது சுந்தாரா இருக்கிறா ஐதரகனே சித்தனபுரம் சர்வசனாகம் விஷ்ணுவோதி நராஹிஜோஹீத பரசுரசேஷஜீவனி சசிஸ்மீரா சே நைதனி சித்தகர்ணே. அம்பாளுக்கு சிங்காரம் செய்கிறது பிரமணித்து பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இந்த நேற்றத்தில் பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இருக்கு. கைத்தறிக்கணும் விற்பனகர மகா உத்தியோகர்களுக்கு பாக்கி உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் பிடிக்காது. அந்த பசி கிட்ட எடுத்து இல்லைன்னு சொன்னா உலகமே சொல்லி வைக்கணும். கைத்தறிக்கணும் விற்பனகர பரமேஸ்வரத்துக்கு தலையில வெள்ளையை பார்த்தா கோபம் வருது. ரோஷம் கோபங்கிறது கிரோஷங்கள் அந்த மாதிரி அது ரோஷம் இல்லை. அது வந்து இருக்குன்னா ஒன்றும் ஒன்று கொண்டுருந்தான் ஈரமானும் துரோகமானும் எல்லாம் ஆகணும். அதுக்கு சர்வசராஜங்க ஆச்சரியமான விருதுகளுக்கு பரமேஸ்வர லீலைகளும் சரித்திரங்களும் அவருடைய பிரதேசங்காரங்களும் சிவசங்காரம் பிரதேசங்காரம் விசுவாசங்காரம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கீர்த்தியும் பிரதாபத்தையும் ஜெயத்தையும் பார்த்தோம்னா எல்லாம் பரமேஸ்வரம் இடத்துல ஆச்சரியம் செஞ்சு விஷ்ணுவதி ஆதித்யோஹீத பரிசுரர்கள் ஜீவனி நேராட்டு விளையாட்டு எல்லா விஷயமாச்சு என்னென்ன ரூபமான அதெல்லாம் கருணை ரூபம் கருணை ரூபம் இடத்துல தெரிய வேண்டியது. இவ்வளவும் இந்த நேரத்தில் ரசங்களையும் தெரிஞ்சிருக்கு. கண்ணை பார்த்தாக்கும் நிறைய சில என்ன இருக்குங்கிறது தெரியும். எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சாங்களே காலத்தில் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் அதுக்கப்புறம் நேரத்தில் அடுத்த சொல்லிட்டு எல்லா லோகங்களும் இந்த கவுண்டது எல்லா இடத்துலையும் இந்த கதாட்சம் வேணும். எவ்வளவு தூரமான பிரபஞ்சமாக இருந்தாலும் எத்தனை பிரம்மாண்டம் நடக்குதுன்னா அவ்வளவு நேரம் அந்த நேரத்துக்கு அல்லவே கிடையாது. திராசி விஷயமா கொஞ்சம் நீண்டிருக்கிறது. திராசி வர இந்த காஞ்சியமா இருக்கு. இந்த கைதிகள புத்தகம் இருக்கு, அது கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். நிறைய வாங்கிட்டு இந்த ஒழுங்கு ஜாஸ்தியாக போயிடும். கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். இதெல்லாம் நல்ல பெருக்கா இருக்கும், நல்ல மூலமா இருக்கும். புத்தகம் அது எப்படி கொஞ்சம் நிலந்திருக்குன்றதான ஒரு நீரத்திறப்பது காஞ்சி எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு. என்னுடைய நேற்று சொல்லியிருக்கேன். தரம்னா கொஞ்சம் நஷ்டம். தர கழுத நீரோட கவியாம்சம் நான் எங்க இருக்கேன்? ஜீவாமி எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்காங்க. கடமைக்குன்னு எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒன்றுக்கும் விளையாடாம ஒரு எதிரியும் இல்லாம கவியாம்சம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு. அப்போ எங்கத்துலையும் அப்போ நான் அமைப்பு இப்பேற்பட்ட ஒன்றும் கடைசியில் எல்லாத்துக்கும் கல்லுவிட்டேன்.
எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் தலைவன் அப்பேற்பட்ட உண்மையும் ஒரு கருணையினால என்னையும் ஸ்மிருதம் என்னையும் மனசு குறையாக மயமாற்றுகிறது. அதனால என்ன பிரயோஜனம்? அனைவனாயும் தன்மையாக சிறப்பு அந்த மாதிரி என்னுடைய கருணா பிரயோகமானது உண்மையிலேயே உண்மையான அதில் நடந்துட்டோம்னா நான் பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு சகல காரணங்களை நிறுத்தி வைத்து என்னுடைய என்ன சகலமாயிட்டு என்னுடைய பெரிய ஆணையை சமைக்கிறதுக்கு நான் நிறுத்திட்டேன். அப்பேற்பட்ட பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு என்ன எனக்கு கண்ணூட நஷ்டம் கிடையாது. நஷ்டத்தையே ஹானி இருக்கேன். ஏன் நஷ்டம் கிடையாது? பேசுறதுனால என்னை பார்த்து என்னை நினைக்கிறதுனால எனக்கு தனியாக நஷ்டம் இல்லையா? அந்த பேச தனியாக குறைவாகணும் கிடையவே கிடையாது. நஷ்டத்தையே ஹானி இருக்கேன். ஏன் இந்த சொன்னது இல்லைதானே ராத்திரியில் வெளியே அந்த நிலா ஒரு மில்லிக்காட்டிலேயே ஏறுது. ஒரு பெரிய மாளிகையிலையும் அந்த நிலா ஏறுது. அழகான மாளிகையிலையும் அந்த நிலா வேணும். எண்ணி இல்லாதவரும் கரம்பையில் இந்த நிலா நல்லா வந்து செஞ்சு வரும். அப்படின்னு அங்கே இல்லை. அதனால ரொம்ப எண்ணிக்கையும் அவ்வளவா இருக்க முடியாது. அந்த இடத்துலையும் சமமாக விடாட்சி விஷயம் விசாரிக்கணும். அதையும் எங்கேயுமே விடாட்சி காலத்தில் என்னுடைய காரியங்கள்லாம் நிகழ்ச்சியாகி என்னுடைய தினமும் ஒரு தன்மையாக எனக்கு விடாட்சி முடியாது. அதில் வந்து உனக்கு நஷ்டம் இல்லை, எனக்கே பரவலாகும். அப்போ இருக்கிட்ட இப்போ செஞ்ச விஷயங்கள் வருது. அது எங்கேயும் அந்த குடியாட்டிலையும் செஞ்ச வருது. ஒரு பெரிய அரங்கமே வருது, ஒரு பெரிய கோபுரத்திலையும் வருது, அந்த மாதிரி மாநிலத்திலையும் வருது, நல்ல இடத்துலையும் வருது, ஒன்றும் உபயோகமான இடத்துலையும் வருது. அதனால என்னுடைய கடாட்சியான உலகம் வந்து நான் ரொம்ப கல்லூரியான என்னிடத்தையும் வந்து என்னையும் தனியாக்கி கிடைக்கிறது. விஷால் திராட்சிய சரவேளுக்கு நிலையத்திலா தைரியாம்சம் ஜீவனம் உனக்கைய கிருப்பையான மாயதி அனைவனாயும் தன்யோகேதி நகத்தைய சமதியத வனேவா ஹரிமேவா சம கரமிதாக்கோ சமகரம். எல்லா அலங்காரத்தை பார்த்து பெரிய அலங்காரமாக்கி இல்லாத கட்டாட்சத்துக்கு நான் பார்க்கணும். அந்த இல்லாத கட்டாட்சி சமத்தம் அந்த மாதிரி எழுதிட்டுவானே அதுதான் எனக்கு பெரிய அலங்காரம், பெரிய நகை. அதுக்காலும் பெரிய நகை கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய ஆகரணம் கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய அலங்காரம் கிடையாது. அந்த கட்டாட்சத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்காகத்தான் ஒரு சமயத்திலேயாவது இந்த காயத்துக்கு ஒரு புஷ்டத்தையாவது நம்ம கையில் எடுத்து வைக்கிறது. அதையாவது வச்சு டாக்டர் அலங்காரங்கள்லாம் நமக்கு வேணுங்க. இந்த அலங்காரமே எனக்கு அலங்காரம் இந்த அம்பாண்டு காரணம் நம்மளுடைய ஹோயத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ணே வரையாது, நம்மளுடைய மிகமே வரையாது. அது யாருக்காவது ஒருத்தனுடைய ஹோயத்தில் அந்த அம்பாண்டு காரணம் எப்பவும் இருக்குன்னு அவன் முகத்தை பார்த்தா என்ன மிகமே எல்லாத்துக்காக ஆகுது. நீங்க என்ன கனவாக இருக்கட்டும், என்ன விசாரமாக இருக்கட்டும், எல்லா அம்பாண்டு காரணம் இருக்குன்னு அது உள்ளே இருக்கிறது வெளியேறுவோம். இல்லை அசைவு இருந்தோன்னா வெளியேறுகிறது, இல்லை பாவம் இருந்தோன்னா வெளியேறுகிறது, இல்லை துக்கம் இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இல்லை பணம் இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இந்த மாதிரி உள்ள ஆழங்கள் இருந்தாலும் அதையும் வெளியேறுகிறது. அது என்ன அலங்காரம் பண்ணாலும் காதலி கொடுக்கல. தன்னுடைய முகத்தில் ஒரு ஆழங்கள் செலுத்திட்டாங்க, கால் வலிஞ்சு முகத்தில் ஆழங்கள் செலுத்திட்டாங்க. தங்களில் ஆழம் எவ்வளோ விசாரம் இருந்தாலும், எவ்வளோ கருப்பாக இருந்தாலும், எவ்வளோ சுற்றிக்கொள்ள இருந்தாலும், ஆனந்தத்தில் மொழி இருந்தாலும் அவனை பார்க்கணும், அதை பார்க்கவே வேண்டியது. அதனால அதெல்லாம் அழகு, அந்த ஆனந்தம் தான் அழகு. இப்போ ஆனந்தத்துக்கு காரணம் இது, தமிழில் தோன்ற ஆனந்தத்துக்கு காரணம் இது. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கலாம். அந்த சித்தம் வைத்திருக்கான இருந்து அழகு அழகாக பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம்
अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. भक्तपरिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्मपरिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोकपितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्यपोषकाय नमः. नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचरव्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः. सर्वजीव मोक्षदाय नमः. मूकवाक्तान निपुणाय नमः. नेत्र दीक्षादानाय नमः. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः.
चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मत नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचक शक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு
புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே
ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.